सत श्री अकाल निरपख पोस्ट वेख रहे हो तुसीं। मैं नीरज कुमार ते लैके हाज़र हाँ अज दे दिन दीयां टॉप खबरां। शुरुआत करांगे आपां वड्डी खबर तो, जो कि तुहानूं पता ही है। जलंधर नैशनल हाईवे के उत्ते किसानां वल्लों जो है वह धरना दिता गया। तुहानूं दस दईए कि गन्ने की जो बकाया राशि है सरकार दे कोल उसनूं जल्द तो जल्द जो है जारी करने की गल कही जा रही है गन्ना किसानां वल्लों। इस तो इलावा जो गन्ने के रेट ने उन्होंने भी वधाउण की गल जो है वह किसानां वल्लों कही जा रही है। तो 20 अगस्त तो उन्हों का धरना जारी है, यानी कि अज दूजे दिन दे विच यह प्रवेश कर चुका है। तो हुण जो खबरां सामने आईयां ने वो सरकार दे नाल संबंधी है, जिस दे विच हुण सरकार ने किसानां नूं गलबात दे लई सद्दा दिता है। चंडीगढ़ दे विच दस दईए कि 10 किसानां दे जत्थे नूं जो है वफद नूं जो है वो कहा गया कि 10 किसानां दा जो वफद है वह आके सरकार दे नाल गलबात करे। हालांकि किसान आगूआं दा कहना है कि जरूर उन्हां दे नाल गलबात की जाएगी, क्योंकि गलबात दे नाल ही हल निकलना। परंतु उन्होंने इत्थे यह भी कह दिता कि जेकर कल नूं उन्हां दी गलबात बनती है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जो है धरने नूं होर तिखा किया जाएगा। आओ सुनाने तुहानूं एक बार किसान आगूआं दा इस सब नूं लैके की कहना है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੱਲ? ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ किसान भवन 10:30 बजे सारे किसानों की पहलों मीटिंग होगी, क्योंकि डल्लेवाल साहब ते राजेवाल साहब सीधे दिल्ली तो उत्थे आ रहे हैं। पहलों उन्होंने मीटिंग अपनी मीटिंग करके जथेबंदियों की, तो फिर 12 बजे जो वा वो पंजाब सरकार ने मीटिंग करा। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ फैसला सरकार लवे, क्योंकि साड़ी इको ही मांग है भी साढ़े गन्ने का रेट जो घट्टो घट्ट 400 रुपया किया जाए। जिन्ना चेर गन्ने का रेट 400 रुपया नहीं करते उन्ना चेर कोई भी राह, कोई भी जोड़ा ना रेलवे ट्रैक ते ना हाईवे कोई भी नहीं छड्डिया जाऊगा, उस तरह जाम करके रखांगे। उधर दूजे पासे इस सब नूं लैके पंजाब दे विच सियासत भखनी भी शुरू हो गई है। तो आप तो विधायक जो कुलतार सिंह संधवा ने उन्होंने पंजाब सरकार के उत्ते हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि चाहे सरकार 15 रुपए रेट बढ़ावे चाहे 150 रुपए रेट बढ़ावे, सरकार जो है वह सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। अजिहे दे विच उन्होंने कहा है कि जिन्हां किसानां दी बकाया राशि इन्ने समय तो रहिंदी है वो उन्होंने पुछ के देखा जाए कि वह गुजारा किस तरीके दे नाल कर रही है। सरकार जो है वह केवल गल्लां मार रही है। उन्होंने पंजाब सरकार नूं इत्थे ये भी अपील की है कि जल्द तो जल्द गन्ना किसानां दी जो बकाया राशि है उसनूं जल्द तो जल्द रिलीज़ किया जाए, तां जो किसानां नूं आर्थिक राहत पहुँच सके। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 15 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ 150 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾ ਦੋ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, कैप्टन साहब, सिद्धू साहब, पंजाब के लोग सब जानते हैं। जाखड़ के भतीजे फार्मर कमीशन का चेयरमैन किया की है, उन्हें दसे कोई फार्मर लगे जो रात के 2 बजे उठ के पानी लाता वो लगे फार्मर कमीशन का चेयरमैन, जिन्होंने पता हो भी गन्ने वाला किसान जिहदा बकाया नहीं मिलया वो किस तरह रुलता है, उस तरह का बंदा लगे। साडी मंग है कि जिन्नियां भी खेतीबाड़ी नाल संबंधित बॉडीज है ਉਹਦੇ ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, किसान जथेबंदियां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ 51,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜੰਮ ਕੇ ਬਵਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। शर्म करो, लगा रहा है मीडिया कवर करो इसको, जल्दी बोल रहा है ये लड़की को, रोज गालियां देते हैं को, हम तो देंगे, हम भी बोलेंगे, बोलो बोलेंगे, बोलेंगे, शर्म कर, लड़की के से बात कर रहे हैं, शर्म तो कर। अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, नकली किसान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਮਨ ਥਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਰਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। अकाली दल को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना और बीजेपी को वोट देना मतलब अकाली दल को वोट देना। ये आज भी पूरी तरीके से पंजाब की सियासत में ये अलायंस, ये रिश्ता बरकरार है। अब गठबंधन इन्होंने तोड़ दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने सारे नेता अकाली दल को ट्रांसफर कर दिए। अब ये अकाली दल बेसिकली बीजेपी बन गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी के स्तर पे लिया गया फैसला ये है कि क्योंकि अब बीजेपी का कोई अपने नाम से आधार नहीं बचा है, तो पंजाब की सत्ता कब्जाने के लिए, पंजाब की सत्ता हासिल करने के लिए अब बीजेपी अकाली दल में मर्ज हो जाएगी और बीजेपी अकाली दल आज भी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब में, ये सिद्ध हो गया। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बताना चाहता हूं और मैं अभी प्रूफ करूंगा कि आज भी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन, अलायंस पंजाब में बरकरार है। पूरी तरीके से बीजेपी और अकाली दल साथ मिलकर इलेक्शंस लड़ रहे हैं और इनकी अलायंस जो एक एक्सप्लिसिट अलायंस थी, अब वो एक इंप्लिसिट अलायंस बन गई है। विजिबल अलायंस एक इनविजिबल अलायंस बन गई है, लेकिन आज भी उनकी अलायंस जारी है। हम सब ये बात जानते हैं कि जब से ये 3 काले कानून केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, मोदी सरकार लाई, तब से लेकर आज तक भाजपा के नेताओं को, बीजेपी के आगुओं को, फॉर्मर मंत्रियों को, एमएलएस को, चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तक को
पिंडों में वड़ने नहीं दिया जा रहा, जाने तक नहीं दिया जा रहा। लोग उन्हें अपने गली मोहल्ले में नहीं देखना चाहते, दरवाजा नहीं खोलते हैं, उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। इतनी नफरत हमारे पंजाब सूबे के हम सब लोग बीजेपी से करते हैं। तो बीजेपी जब डायरेक्टली सामने आकर इलेक्शन नहीं लड़ पा रही है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच जाकर वोट नहीं मान पा रही है, तो बीजेपी ने फैसला लिया। और बीजेपी ने यह फैसला लिया कि वो अपने सारे लीडर्स को, सारे आगुओं को, नेताओं को, वर्कर को, काडर को पूरी तरीके से लॉक स्टॉक एंड बैरल अकाली दल में शिफ्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि बीते कुछ हफ्तों से लगातार शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के नेताओं का स्वागत करके उन्हें अपनी पार्टी में ला रहा है। हमने देखा बीते कुछ दिनों में कई सारे पूर्व विधायक, फॉर्मर एमएलएज बीजेपी के साथ अकाली दल को ज्वाइन किया उन्होंने। बीजेपी के कई बड़े नेता आज, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए अनिल जोशी जी हैं अमृतसर से, वो आज शिरोमणि अकाली दल जा रहे हैं। मोहित गुप्ता जा रहे हैं, कमल चैट्टी जा रहे हैं, आरडी शर्मा जा रहे हैं, राजकुमार गुप्ता जा रहे हैं, सुरिंदर शिंडी प्रधान जा रहे हैं, सरदार हरजीत सिंह भुल्लर साहब जा रहे हैं, अमन आर्य जा रहे हैं, सुमित शास्त्री जा रहे हैं, विक्रम लक्की जा रहे हैं, विक्रम आर्य जा रहे हैं। इनमें कुछ जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, कोई प्रधान रहा बीजेपी का, कोई सचिव है बीजेपी का, कोई एमएलए रहा बीजेपी का, कोई मंत्री रहा बीजेपी का। यानी कि पूरी तरीके से लॉक स्टॉक एंड बैरल बीजेपी अपनी पार्टी छोड़ ये नेता अकाली दल में शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी में लेकर अगर चेहरा दिखाकर वोट लेने जाएंगे तो शायद वोट ना मिले, लेकिन अकाली दल के अगर हम साथ आ जाते हैं तो शायद इन्हें लगता है कि लोग हमें अब बीजेपी का नहीं समझेंगे, हमें एक दूसरी पार्टी का समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत अभी भी अकाली दल और बीजेपी का अलायंस बरकरार है। यह फैसला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है कि अब हम अपने नेताओं को अकाली दल में भेजेंगे, ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन कराएंगे, ताकि हमारा जो अलायंस है, बीजेपी और अकाली दल का अलायंस है, वो बरकरार रहे, चलता रहे। मैं पंजाब के लोगों को सावधान करना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं कि आज आपको ये बात समझ आ गई, आपके सामने प्रूव हो गई कि पूरी तरीके से अकाली दल और बीजेपी साथ रल के, मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। अकाली दल ने बीजेपी के सारे नेताओं को ले लिया है, बीजेपी ने अपने सारे नेताओं को अकाली दल में ट्रांसफर कर दिया है, और अकाली दल और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, वोट फॉर अकाली दल इज इक्वल टू वोट फॉर बीजेपी। अकाली दल को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना, और बीजेपी को वोट देना मतलब अकाली दल को वोट देना। ये आज भी पूरी तरीके से पंजाब की सियासत में ये अलायंस, ये रिश्ता बरकरार है। शायद पहले से और गहरा हो गया है। पहले तो बीजेपी के नेता अपनी टिकट पे लड़ते थे, अकाली दल के अपनी टिकट पे लड़ते थे, लेकिन एक प्री पोल अलायंस करते थे, चुनावों से पहले गठबंधन करते थे। अब गठबंधन इन्होंने तोड़ दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने सारे नेता अकाली दल को ट्रांसफर कर दिए। अब ये अकाली दल बेसिकली बीजेपी बन गई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के स्तर पे लिया गया फैसला यह है कि क्योंकि अब बीजेपी का कोई अपने नाम से आधार नहीं बचा है, तो पंजाब की सत्ता कब्जाने के लिए, पंजाब की सत्ता हासिल करने के लिए अब बीजेपी अकाली दल में मर्ज हो जाएगी, और बीजेपी अकाली दल आज भी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब में। यह सिद्ध हो गया है। हम देख रहे हैं कि रोजाना सिर्फ बीजेपी के नेता, बीजेपी के आगू, बीजेपी के एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर, सिटिंग एमएलए, पूर्व में एमसी रहा, कोई पंचायत में नेता रहा, सारे लोग बीजेपी को छोड़ सिर्फ एक ही पार्टी में जा रहे हैं। उस पार्टी का नाम है अकाली दल, और किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक डेंजरस प्लान, एक बहुत खतरनाक रणनीति के तहत शिरोमणि अकाली दल पंजाब में काम कर रही है। उन्होंने सारा बीजेपी अपनी पार्टी में ले लिया है। उन्होंने एक प्रकार से बीजेपी को अकाली दल में मर्ज करा दिया है। इसीलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि सावधान हो जाइए। अकाली दल और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। अकाली दल भी मोदी की पार्टी है, बीजेपी भी मोदी की पार्टी है। बीजेपी तो शुरू से ही मोदी की पार्टी थी, अब अकाली दल भी मोदी की पार्टी बन गई है, और मोदी जी ही अकाली दल चला रहे हैं।
मोदी जी के कहने पे ही सारे बीजेपी के नेता अकाली दल में आए हैं। वोट फॉर अकाली दल इज इक्वल टू वोट फॉर बीजेपी, ये आज की सच्चाई है और ये सिद्ध हो गया है लगातार जो ज्वाइनिंग्स अकाली दल में हो रही हैं उनसे। आज की भी ये लंबी फहरिस्त एक है जिसमें हम सबने देखा कि कई नेता, दर्जनों नेता, बीजेपी के बड़े स्तर के नेता अपने सारे कार्यकर्ताओं, वर्कर्स, काडर के साथ आज अकाली दल में शामिल हो गए। तो अब हमें सावधान रहना है और अकाली दल और बीजेपी की इस खतरनाक अलायंस, इस खतरनाक रणनीति से आगाह रहना है। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਹੈ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟੀਯੂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸੀਟੀਯੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਟੀਯੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਏਸੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜੋ ਹੈ ਸੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਏਸੀ ਬੱਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਏਸੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਲ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 70,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵੀ 200 ਦੀ 300 ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ 500 ਤੋਂ 700 ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆ ਰੱਖੜੀ ਪਈ ਹੈ 100 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਰੇਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ
ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੇਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਭ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਸਰ, 5 ਤੋਂ 10% ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਬਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣ। ਹਰੇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾਈਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ www.nirpakhpost.com ਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।